ہوتی ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے توحید شروع ہوتی ہے. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس پوری پڑھ جائیے، توحید پر خاتمہ ہوتا ہے. پتہ یہ لگا کہ ایک بندے کی زندگی اگر شروع ہوگی تو توحید سے شروع ہوگی، اگر خاتمہ ہوگا تو توحید پر ہونا چاہیے. یہ لازمی اور ضروری ہے، ورنہ انسان کی زندگی بے مقصد اور بے فائدہ ہے. اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایمان اگر کوئی انسان رب پر لاتا ہے، ایمان اگر غور سے سنیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. ایک چیز سے دوسری چیز جڑی ہوئی ہے، توجہ سے سنیے گا. ایمان اگر کوئی انسان رب پر لاتا ہے تو ایمان لانے سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم رب ذوالجلال سے محبت کریں. غور کیجئے گا، ایمان لانے کا نتیجہ رب ذوالجلال سے محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ رب سے بڑی زیادہ محبت کرتے ہیں. گویا کہ ایمان کا نتیجہ رب ذوالجلال سے محبت ہے، اور محبت کا نتیجہ رب ذوالجلال سے اخلاص ہے. گویا کہ عبادتوں میں اخلاص ضروری ہے. اگر ہم ایمان لائے ہیں، ایمان سے محبت جڑی ہوئی ہے اور محبت سے اخلاص جڑا ہوا ہے. اور رب ذوالجلال کی قسم، یہ اخلاص وہ چیز ہے جو انسان کو حالت ایمان ہی میں فائدہ نہیں دیتی ہے، بلکہ اگر انسان شرک پر بھی ہے اور اگر اخلاص کے ساتھ رب کائنات کو پکارتا ہے تو یہ اخلاص اس انسان کو فائدہ دیتا ہے جو رب ذوالجلال کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے. گویا کہ اخلاص کا مقام، توحید کا مقام بڑا بلند و بالا ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءها موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ کفار کا، مشرکین کا، کہ جب کشتیوں میں سوار ہوئے، کشتیاں سمندر میں چلی، سمندروں کی موجیں آئیں، موجوں کے تھپیڑے آئے، کشتیاں ادھر ادھر ڈانوا ڈول ہونے لگی. لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آندھی طوفان آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتیاں الٹ جائیں اور ہم اس پانی میں ڈوب جائیں. انہوں نے کس کو پکارا؟ یہاں غیر خدا کو نہ پکارا، غیر اللہ کو نہ پکارا، اخلاص کے ساتھ دعوا اللہ مخلصین، اللہ رب العالمین کو پکارا اور کہا کہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. پتہ یہ لگا کہ مشرکین بھی اگر اخلاص کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو فائدہ ہوگا، تو پھر ایمان والا بندہ اگر اخلاص کے ساتھ دعا مانگے گا، اخلاص کے ساتھ رب کو پکارے گا، اخلاص کے ساتھ مشکلات میں رب کے سامنے جھکے گا اور اپنی پریشانیوں کا رب سے حل طلب کرے گا، تو اس کو کیوں نہیں فائدہ حاصل ہوگا. لہذا اخلاص بہت اہم ہے اور اخلاص بڑی ضروری چیز ہے. لہذا ہمیں مخلص بن جانا چاہیے. اخلاص دل سے کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو. دکھاوے کے لیے ہوا اگر کوئی کام تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ نفاق. ہاں، منافق، دو چہرے والا آدمی. ہاں، اگر یہاں مشرکین کے ساتھ گیا، شیاطین کے ساتھ گیا، جنات کے پاس گیا، کہا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر ہمارے ساتھ آیا تو کہا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دو چہرے والا آدمی نہیں چاہیے. رب کو مخلص، خالص نیک بندہ چاہیے، وہ جو رب کے لیے قربانیاں پیش کر کے رب کی عبادتیں کرے اور رب کے سامنے اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ پیش کرے. اخلاص بہت اہم ہے. جو میں نے سورت پڑھی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو آپ جانتے ہیں؟
کیا ہے اس کا نام؟ ہاں کیا ہے؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص سورۃ التوحید بھی کہا ہے بعض سلف نے. لہذا جس سورت کا نام ہی اخلاص ہو، جس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہو، جس کا نام ہی اتنا عمدہ و اعلیٰ ہو، تو اس سورت میں جو مضامین ہیں، اس سورت میں جو آیتیں ہیں، اس سورت میں جو احکام ہیں، وہ کتنے اعلیٰ اور کتنے بہتر ہوں گے. ایک گلدستہ ہے، گلدستہ سب جانتے ہیں کہ اس میں پھول رکھا جاتا ہے، خوبصورت گلاب کا، بیلے کا، دیکھنے میں اچھا لگے. گلدستہ اگر آپ خراب سا لے کر کے آ جائیں، مٹی لگی ہو، داغ لگے ہوں اس پر، دیکھنے میں بھدا نظر آئے، تو آدمی کہے گا کہ یار منظر بڑا عجیب ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کے لے آیا ہے. مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. لیکن اگر گلدستہ چمکدار ہو، گلدستہ خوبصورت ہو، گلدستہ مزین و مرصع ہو، تو اس میں پھول رکھے جائیں گے تو اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے گی. لہذا رب کی سورۃ اخلاص، رب کی سورۃ توحید، قل هو اللہ احد، یہ وہ سورت ہے کہ جو اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. مشرکین نے عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب ربک یا محمد فانزل اللہ سبحانہ وتعالی هذه السورة سورۃ الاخلاص. فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مشرکین آئے. مشرکین نے یہ کہا کہ اے محمد، ارے بھیا اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کرو. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آج بھی ہمارے معاشرے میں اور زمانے جاہلیت میں بھی خاندان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، نسب نامے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور نسب کی بیس پر فیصلہ ہوتا تھا آدمی کے شریف ہونے کا، آدمی کے رذیل و ذلیل ہونے کا، آدمی کے اچھے اور برے ہونے کا. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یار یہ فلاں خاندان کا، ارے نہیں وہاں رشتہ نہیں کر سکتے، بڑے رذیل لوگ ہیں، بڑے مکار لوگ ہیں. مشرکین نے عام انسان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا موازنہ کر کے کہا، اے محمد ارے اپنے رب کا کچھ نسب تو بیان کرو، آگے پیچھے تمہارے رب کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح. ہمارا فلاں معبود فلاں قبیلے کا ہے، فلاں معبود فلاں قبیلے کا ہے، فلاں معبود فلاں قبیلے کا ہے، ارے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے. بڑا زبردست جملہ ہے یہ قل، کیونکہ قل کا جو کلمہ ہے یہ مناظرے اور مباحثے کے بعد آتا ہے. علماء کی توجہ درکار ہے. یہ کوئی بحث جب ختم ہو جاتی ہے تب قل کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کسی سلسلے میں جب بات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد قل کا تذکرہ آتا ہے. آپ سمجھیے یہاں جب مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، نسب نامہ طلب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ختم ہونے کے بعد فرمایا اللہ نے قل، اے نبی کہہ دیجئے. ارے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اللہ احد، کہ اللہ یکتا اور بے مثال ہے. قل هو اللہ احد، میرے رب کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، اللہ احد یکتا ہے. کہا جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب اس کے بعد تمہارے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قل هو اللہ احد. ایک بات اور ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے تعقل، تعقل یہ عقل سے ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے تصور. ایک تعقل تھوڑا سا بھاری ہے لفظ عوام کے لیے، لیکن علماء سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے تعقل اور ایک ہوتا ہے تصور. اس کو آپ مثال سے ایسے سمجھیں جیسے ایک کمرہ ہے، کمرے میں 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے، اندر سے چٹخنی لگی ہوئی ہے. کوئی آدمی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، غور سے سنیے گا،
दरवाजा खटखटाया, चटखनी बंद है। अंदर जितने 5 लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। क्या? कोई तो है जो दरवाजे पर मौजूद है, इसको तअक्कुल कहते हैं। अक्ल से समझा इन 5 लोगों ने कि कोई तो है जो दरवाजे पर मौजूद है। यहां इस मौजूद होने के लिए कोई दलील चाहिए ना, दलील नहीं चाहिए। यहां अक्ल बता रही है, एक आदमी दरवाजा खटखटा रहा है और 5 आदमी अंदर बैठकर उसकी आवाज सुन रहे हैं। गोया कि उसकी खटखटाहट इस बात की दलील है कि यहां कोई मौजूद है। गौर से सुनना, इसके बाद एक बात बड़ी अहम आएगी। इसको क्या कहते हैं? तअक्कुल। अगर किसी को समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकता है। तअक्कुल, अक्ल से यह बात समझ में आ गई कि खटखटाना इस बात की दलील है कि दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है जो दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन दरवाजे के बाहर कौन है, कैसा है, रंग गोरा है, काला है, सफेद है, इंसान है, जिन्न है, शैतान है, बच्चा है, बूढ़ा है, लंबा है, छोटा है, कुछ पता है नहीं। इसके लिए हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा। दरवाजा खोलकर हमें देखना पड़ेगा कि दरवाजे के बाहर कौन है, छोटा है कि बड़ा है। गोया के हमें देखने की दलील चाहिए, देखने की दलील चाहिए। वहां हमें दलील नहीं चाहिए। हमने अक्ल से समझ लिया कि दरवाजा खटखटा रहा है तो कोई है, वो तअक्कुल है और ये तसव्वुर है रब्बे जुल जलाल का। जब अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया है तो अल्लाह के वजूद पर अल्लाह ने कोई दलील नहीं दी है। और कीजिएगा, अल्लाह के वजूद पर अल्लाह ने कोई दलील नहीं दी है। लेकिन अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहां है, अल्लाह कौन है, इस बात की दलील रब्बे जुल जलाल ने कुरान में दी है। और पूरी कायनात इस बात की गवाह है कि रब्बे जुल जलाल यकता है। बात समझ में आ गई होगी। तअक्कुल यानी रब्बे जुल जलाल के वजूद पर कोई दलील नहीं दी गई है। हमारी अक्ल से हमें यह समझ में आता है कि रब मौजूद है। अब आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये लाइटें गवाही दे रही हैं इस बात की। इनसे पूछो कि वो रब कौन है, वो लाइटें बता रही हैं। जमीन की हरियाली बता रही है, सरसब्जो शादाब ये आपको बता रहा है, शजरो हजर बता रहे हैं, आसमान की बुलंदी बता रही है, चिरागों का जलना बता रहा है, सितारों का चमकना बता रहा है, आसमान की बुलंदी बता रही है, जमीन का फर्श बता रहा है, इंसान का चलना फिरना बता रहा है, इंसान का खाना पीना और इंसान के सारे आज़ा इस बात की गवाही देते हैं कि रब्बे जुल जलाल कोई जात दुनिया में मौजूद है। ये तअक्कुल है। एक बात और है, अब अगर जो 5 बंदे अंदर बैठे हैं उनमें से कोई एक कहे दरवाजा खटखटाने के बाद भी कि यार मुझे तो नहीं लग रहा है कोई बाहर है, उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ, अहमक। हाँ, दिन में नजर ना आने वाला जिसको हो उसको कहा जाए चिमगादड़। हाँ, लेकिन जो समझ ले कि बाहर कोई मौजूद है वो बड़ा समझदार है। मेरे सहाबा उम्मी थे, मेरे सहाबा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हाँ हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूला, सहाबा उम्मी थे, सहाबा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की तौहीद का ऐलान किया और पैगाम सुनाया तो फिर सारे सहाबा ने ये बात तस्लीम कर ली कि दुनिया में कोई ऐसी जात है जिसको अल्लाह या रब कहा जा सकता है। बड़ी अजीम बात है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये बात समझ ले, ये बात समझ ले कि दरवाजे के बाहर कौन है, कैसा है, बड़ा ज़हीन है, बड़ा ज़हीन है। जिसको तौहीद समझ में आ जाए, जिसको रब की यकताई समझ में आ जाए, बड़ा समझदार और होशियार है, बड़ा होशियार और चालाक है। लेकिन जिसको ये चीज समझ में ना आए, बड़ा नादान और जाहिल है, बड़ा बेवकूफ और अहमक है कि इतनी मोटी सी चीज उसको समझ में नहीं आ रही। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अब आते हैं हम हुआ पर। हुआ अरबी का ये कायदा है और मशाइख जानते हैं कि पहले इस्म का तज़किरा होता है, बाद में ज़मीर का तज़किरा। मसलन मैं कहूं वो आदमी,
وہ آدمی، تو وہ آدمی کون ہو اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے نا، تبھی تو ہم کہیں گے وہ آدمی. جب اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں تو ہم کیسے کہیں گے وہ آدمی؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہاں قل ہوا، اللہ رب العالمین نے یہاں پہلے اللہ ہونا چاہیے تھا سورت میں عربی قاعدے کے حساب سے، اس کے بعد ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کائنات کی ساری چیزیں جب اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی ذات موجود ہے، یہاں پر رب کے نام کے تذکرے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ اشارہ کر کے بتا دیا کہ ارے وہ رب جس نے حیوانوں کو پیدا کیا، وہ رب جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ رب جس نے کھیتیوں سے دانے کو اگایا، وہ رب جس نے انسان کو چلنا پھرنا سکھایا، وہ رب ہم جانتے ہیں پہلے سے، اس لیے نہیں تذکرہ کیا. اور عربی میں اس کو ضمیر الشان کہا جاتا ہے. کیا؟ ضمیر الشان. اللہ، قل ہوا اللہ. لفظ اللہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسما میں سے ہے، اور لفظ جلالہ اس کو کہا جاتا ہے. لفظ اللہ اور یہ جو کلمہ ہے اللہ کا، یہ بذات خود بڑا اہم کلمہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں تقریباً کتنی مرتبہ آیا ہوگا لفظ اللہ؟ کتنی مرتبہ؟ کوئی اندازہ؟ تقریباً 3000 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، 2940 کے آس پاس لفظ اللہ قرآن میں وارد ہوا ہے. آپ لفظ رب کو ابھی چھوڑ دیجئے، صرف کلمہ اللہ یہ قرآن میں 2940 مرتبہ وارد ہوا ہے. یہ رب کے اس کلمے کی اہمیت کی دلالت ہے. اور اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کا اگر ہم الف ہٹا دیں، الف، لام اور ہا، کتنے حرف بنے؟ 4. کتنے بنے؟ میں کسی سے پوچھوں گا ابھی. اگر الف ہم ہٹا دیں تو کیا بچا؟ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن کی آیت ہے. کوئی کمی آئی؟ کوئی عیب ہوا؟ اللہ میں کوئی کمی آئی؟ للہ، اللہ کے لیے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں ہیں. الف ہٹا دیا، للہ. چلے ایک لام اور ہٹا دیتے ہیں. الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، اب کیا بچا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کوئی کمی آئی؟ ارے اس اللہ کے لیے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں ہیں. کوئی کمی آئی؟ نہیں. ٹھیک ہے، صرف ہم ایک لام ہٹاتے ہیں اور لہو کے ساتھ الف کو جوڑ دیتے ہیں. صرف ایک لام ہٹاتے ہیں، کیا بنا؟ الہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آپ کہیں سے کہیں کوئی بھی لفظ ہٹا لیجئے، پورا کلمہ لفظ اللہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے. دنیا میں کون سا ایسا نام ہے؟ میرا نام، آپ کا نام، عبد الرحمن بھائی کا نام، عبد السلام بھائی کا نام، احمد بھائی کا نام، اور عبد الرحیم بھائی کا نام، عبد الحلیم بھائی آپ کا نام، یا آپ کا نام، یا آپ کا نام. کون سا ایسا نام ہے کہ جس نام کے کلمات آپ ہٹا دے جاؤ معنی پورا کا پورا اپنی جگہ برقرار رہے گا؟ جاؤ، اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. اللہ ایسی ذات ہے جو صرف اپنے افعال میں یکتا نہیں ہے، اپنی صفات میں یکتا نہیں، بلکہ اپنی ذات اور اپنے نام میں بھی یکتا ہے. اسی لیے لفظ اللہ دنیا میں کوئی نام نہیں رکھتا ہے. کوئی نام رکھتا ہے اللہ؟ کسی نے رکھا؟ کوئی گاڈ نام رکھتا ہے؟ ہاں، اگر انگریزی میں ہم چلے جائیں، کوئی گاڈ نام رکھتا ہے کہ وہ گاڈس کی مؤنث آ جاتی ہے؟ کوئی رکھتا ہے؟ یا بھگوان کوئی نام رکھتا ہے اپنا؟ بھگوان داس تو رکھتا ہے لیکن صرف بھگوان نہیں رکھتا. ہاں، اللہ. کوئی انسان اور کوئی مسلمان یہ جرات نہیں کر سکتا کہ لفظ اللہ اپنا نام بنا لے. پتہ یہ لگا کہ رب ذوالجلال یکتا ہے ہر چیز میں، یکتا ہے صفات میں، یکتا ہے افعال میں، اور یکتا ہے اپنی ذات میں. اس کے بعد اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں، آپ نے چاند دیکھا ہے؟ چاند دیکھا ہے
सूरज देखा है, कितना बड़ा और कितना छोटा है किसी को पता है? आप जमीन से देख करके अंदाजा लगा सकते हो? नहीं, हमें नजर आता है। हाँ, सूरज है दिन में निकला है, चांद है जो रात में निकला है, हमें नजर आता है, लेकिन वो कितना बड़ा उसका आकार है, कितना बड़ा गोला है, कोई नहीं जानता। बहुत बड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह रब्बुल आलमीन को निगाहें इदराक नहीं कर सकती, निगाहें इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख सके दुनिया के अंदर। अब अगर कोई ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा, अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह से बात की, अल्लाह की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत मन हद्दसका अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु फ़क़द कज़िब। कहा वो आदमी क्या है? झूठा है, वो आदमी झूठा है। अगर कोई ये कहे कि उसने रब को देखा है या नबी ने रब को देखा है, कोई भी इंसान दुनियावी जिंदगी में रब को देखने की ताकत ही नहीं रख सकता है, क्योंकि रब ला तुदरिकुल अबसार, निगाहें इदराक की ताकत ही नहीं रखती। हमारे पास ये आंखों की रोशनी ताब लाने की ताकत नहीं रखती। ये अल्लाह है। आते हैं अगले कलमे की तरफ। अहद फरमाया क्या? कुल हुवल्लाहु अहद, आखिरी कलिमा आयत का अहद है। अहद का मतलब यकता, अहद का मतलब यकता। अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें, अहद का मतलब यकता। और यहां अहद कह करके भी अल्लाह ने बहुत सारे मानी की तरफ इजाफा का पैगाम दिया है कि अहद क्यों इस्तेमाल किया है। अल्लाह एक है, वाहिद का मतलब भी तो एक होता है, तो वाहिद क्यों नहीं कहा? यहां अहद क्यों कहा? वाहिद कहना चाहिए था, कुल हुवल्लाहु वाहिद। नहीं, यहां वाहिद ना कहा, बल्कि फरमाया कुल हुवल्लाह अहद, इसलिए कि अहद एक ऐसा कलिमा है कि जिसका मुअन्नस नहीं होता है, सिर्फ मुज़क्कर होता है। मुअन्नस का मतलब अहद ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ मुज़क्कर यानी मर्द जात के लिए इस्तेमाल होता है और औरत के लिए नहीं इस्तेमाल होता। कहीं भी पूरी कुरान और सुन्नत में कोई कहे अहद का मुअन्नस आया हो, अहदतुन ना। लिहाजा अल्लाह ने जो कलिमात इस्तेमाल किए अपने लिए, वो सारे कलिमात भी यकता और बेमिसाल हैं। आप देखिए, अल्लाह भी बेमिसाल है और अहद भी बेमिसाल है कि उस कलिमे का कोई मुअन्नस नहीं होता। और अहद का मतलब यकता। अहद का मतलब अगर कोई ये कहे कि अल्लाह एक है तो ये माना दुरुस्त नहीं है। यकता का माना दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि अल्लाह एक है तो ये माना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि एक का दो भी होता है, एक का आधा भी होता है। लफ्ज़ अहद एक ऐसा कलिमा है जिसका ना आधा होता है और ना एक के बाद दो और तीन होता है। लिहाजा रब ने वो कलिमा इस्तेमाल किया है जो कलिमा मुनफरिद सिर्फ रब के लिए है। और लफ्ज़ अहद सिर्फ अक्लमंद ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा जितने भी अल्फाज एक के माना में इस्तेमाल होते हैं वो आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, रब्बे जुल जलाल के लिए अल्लाह ने आकिल वाली सिफत अपने लिए इस्तेमाल की है, गैर आकिल वाले कलमे और लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहद कलिमा भी बड़ा बलीग इस्तेमाल किया है जो अपने अंदर बहुत सारे मानी को छुपाए हुए है। तो ऐ नबी, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह क्या है? यकता है। अल्लाह एक नहीं,
अल्लाह यकता है, ये तर्जमा होगा। आप देखें, अगर इस सिलसिले में हम हदीसों की तरफ चलते हैं तो बहुत सारी हदीसें हमारे सामने आती हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअम सूरतान तुक़राआन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र क़ुल या अय्युहल काफ़िरून व क़ुल हुवल्लाहु अहद। कहा कि सबसे बेहतरीन सूरतें वो दो सूरतें हैं जो फजर की नमाज से पहले पढ़ी जाती हैं। वो कौन सी दो सूरतें हैं? क़ुल या अय्युहल काफ़िरून और क़ुल हुवल्लाहु अहद। दो सूरतें फजर की नमाज से पहले वाली जो दो सुन्नतें हैं, अगर कोई उनमें पढ़ता है तो गोया के कुरान की सबसे अच्छी सूरत को वो वहां पर पढ़ रहा है। एक और रवायत, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ रजुलन फी सरियतिन फकान युसल्ली बिहिम व यख्तिमु बिहिम अस्सलाह बिक़ुल हुवल्लाहु अहद फलम्मा रजअू ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اسألوه لما يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها من صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. टाइम खत्म हो गया? अच्छा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक सरिये में भेजा। कहाँ? एक जमात और टोली में भेजा। बाहर सरिया भेजते थे आप, तो कहा एक जमात और एक टोली में भेजा। वो अमीर था उस कौम और उस जमात का, वहां जाकर के उन लोगों को नमाज पढ़ाता था। कौन? वो आदमी जिसको अमीर बना करके भेजा था। नमाज जब पढ़ाता था वो, तो हर नमाज में, हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ता था। दूसरी सूरतें भी पढ़ता था वो, लेकिन आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद रोजाना पढ़ता था। बड़े परेशान हो गए वो जो लोग थे मौजूद उस जमात के साथ, बड़े परेशान हो गए। कहा क्या चक्कर है यार, ये लोग ये तो रोजाना कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है। हमारी मस्जिदों में भी ऐसे तज़किरे होते हैं, छेमी गोइयाँ होती हैं। इमाम साहब अगर ऐसा कुछ कर दें तो हंगामा शुरू हो जाएगा कि अरे इमाम साहब क्या नई नई चीजें लेकर के आते हो। हाँ, यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि कौम का इमाम, कौम का रहनुमा, मस्जिद का जिम्मेदार, मदरसे का जिम्मेदार ऐसा जानकार होना चाहिए, मस्जिद का मुतवल्ली ऐसा इल्म रखने वाला होना चाहिए कि वक्तन फवक्तन वो नमाज भी पढ़ा सके। कौम का अमीर था, नमाज पढ़ाता था और कुल हुवल्लाहु अहद पर नमाज रकत ख़त्म कर देता था। छेमी गोइयाँ हुई, इमाम साहब को नहीं छेड़ा उन्होंने। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फलम्मा रजअू, लौट करके आए, ज़करू ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे ये पता लगा कि हमें कोई भी मसला, कोई भी बात दीन की अगर है तो अपने इमाम से, कायद से, रहनुमा से, अपने आलिम से पूछना चाहिए और दलील की रोशनी में पूछना चाहिए। हक है। बहरे गूंगे बन करके किसी की बात को आंखों पर पट्टी बांध करके तस्लीम कर लेना, यह हैवानों का काम है, इंसानों का काम नहीं हो सकता। जिसके गले में रस्सी और पट्टी डाल दी जाए और उसको जहां चाहो वहां लेकर के चलो। अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, अल्लाह ने दिल दिया है, अल्लाह ने समझ दी है, वरना इस अक्ल का कोई फायदा नहीं है, इस दिल का और समझ बूझ का कोई फायदा नहीं है, देने का कोई फायदा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अरे आपने फला को अमीर बना करके भेजा था, तो फला ऐसे ऐसे कर रहा था, नमाज ऐसे पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा इस अलूहो का जाकर के पहले उनसे पूछो, यानी मामले की तहकीक कर लो। हाँ, सुन करके कोई बात फौरन मान लेना। भाई नबी के सहाबा ने खबर दी होगी ना, और सहाबा से अच्छा कौन है कायनात में? अंबिया के बाद सहाबा से अच्छा और बेहतर कौन है? सहाबा ने नबी से कहा कि
आपने अमीर बना करके भेजा था और वो अमीर ऐसे ऐसे कर रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रे मेरे सहाबा तो बड़े पाकबाज हैं और ये गलतियां नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, इनकी बात को फौरन मान लिया जाए। इमाम साहब के ताल्लुक से कोई शिकायत पहुंचे तो फौरन आंख बंद करके मुतवल्ली साहब तस्लीम कर ले या मदरसे का नाजिम मान ले और मौलवी साहब को कान पकड़ करके बाहर निकाल दे। मौलवी साहब से, इमाम साहब से एक दफ़ा भी मत पूछो कि भैया ये क्यों किया है आपने, ऐसा ऐसा हमने सुना है, ये बात सही है या गलत है। नबी कह रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, इसालू हो, कहा जाओ मामले की तहकीक कर लो, लिमा यसनउ ज़ालिक, ऐसा क्यों करते थे वो, तहकीक करना चाहिए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, कहा कि ये सूरत ऐसी है कि इसमें रहमान की सिफात का तज़किरा है और मैं ये चाहता हूं, मुझे ये पसंद है कि अपने रब की सिफात का तज़किरा हमेशा करता रहूं और ये मेरी रब से मोहब्बत करने की एक अदना सी दलील है, मैं इसलिए ऐसा करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, कहा गया कि वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अखबिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, कहा कि जाओ मेरे सहाबा उस शख्स को बशारत दे दो कि जिस तरह से तुम रब की सिफात से मोहब्बत करते हो, रब तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। ये सूरह इखलास है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और इस पर अमल करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करने लगेगा। बातें तो बहुत हैं लेकिन वाकई अभी एक ही आयत हुई है, बाकी 2 आयतें बाकी हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खुलासा ये है कि सूरह इखलास अगर कोई पढ़ता है, अगर कोई समझता है, गोया कि उसका अमल शिर्क से पाक हो जाता है। गौर कीजिएगा, इखलास के साथ अगर इस सूरत पर अमल करता है तो फिर उसका अमल शिर्क से पाक हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि ये सूरत ऐसी है कि इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफात के लिए ख़ास किया है, अपने मकाम व मर्तबे के बयान को के लिए ख़ास किया है, इसलिए इस सूरत को इखलास का नाम दिया जाता है। और हदीस पढ़ लें, टाइम हो गया। बात तो शायद समझ में आ गई होगी कि इखलास क्या है और सूरह इखलास कितनी अहम है। हम तौहीद वाले हैं, तौहीद पर चलना और तौहीद पर गामज़न रहना और तौहीद की दावत देना हमारा काम है और दुनिया को यह पैगाम देना है कि हम रब के उस रब्बे ज़ुल जलाल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जो आसमान की बुलंदियों में रहता है और उस नबी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिस नबी पर रब ने अपनी हदीस और कुरान को नाजिल फरमाया है। लिहाजा हमारा ताल्लुक़ बुलंदियों वाले रब से है, हमारा ताल्लुक़ अफ़ज़लुल बशर से है, हमारा ताल्लुक़ खैरुल बशर से है, हमारा ताल्लुक़ सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन से है। लिहाजा हमारा मकाम और हमारी मर्तबा और हमारा शान कोई किसी से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशनसीबी है तौहीद वालों के लिए और तौहीद से मोहब्बत करने वालों के लिए। अपने आप को तौहीद वाला बनाएं, रब से ताल्लुक़ को मजबूत करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत को समझने, जानने और उसको मानने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर तौहीद की चाशनी और मोहब्बत पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें इखलास के साथ अमल करने और इखलास के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया में हमें इज़्ज़त, अज़मत और सरबलंदी के साथ ज़िंदा रख। इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार हैं उन बीमारों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो कर्ज़मंद हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमने जो ये मस्जिद कायम की है, इस मस्जिद को हमें आबाद रखने और आबाद करने की दावत देने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इस मस्जिद के लिए कुर्बानियाँ देने, इस मस्जिद के लिए ताउन और चंदा पेश करने के लिए वक्तन फ़वक्तन हमें अपने दिल को कुशादा रखने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया के अंदर इज़्ज़त अज़मत के साथ ज़िंदा रख, जब खातिमा हो तो ईमान और तौहीद पर हमारा खातिमा हो। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।